ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਉੱਤੋਂ ਹਲਕੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਈ ਜਨਾਨੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਉਹ ਦਿਲ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਸੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹਾ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद भाई। टी टाइम है ये टी टाइम 5:30 4:30 टी टाइम में खुश आमदीद नाज़रीन। खैर मुबारक हैं खैर मुबारक गुड इवनिंग एनिवर्सरी हैप्पी न्यू ईयर लो जी नाज़रीन ताजी गल कर मैसेज ले लियो जी। हाँ जी हाँ जी दियो करो। ਕਿਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀਰੋ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ इस गल का जवाब तेन फरीद साबरी नहीं मैं देंगा। ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ कितने मैनू 17 साल उम्र है मेरी मेरी कितने ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ आज जी दे बच्चों दी की मतलब तेन की लग रहा कि ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਬਣ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਮੂਡ ਚੀਤਾ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ मेरे होर शक हो रही है कोई चक्कर चुक्कर ये वो निजाम आजकल ए पहुंचे सेटिंग है ना पहुंचे गलत जगह एस पहुंचे बिल्कुल रॉन्ग नहीं सही पहुंचे बिल्कुल। नहीं कलर भी माशाल्लाह फेयर हो गया है। वो तो मैंने बताया था ना मैं डॉक्टर आरफमान साहब के पास गया था उन्होंने मुझे 2 क्रीमें दी हैं मिक्स करके लगाने के लिए। मनी क्या थी मैं बेस लाने तो अलावा बह नहीं सकता ਇੱਕ ਮਿੰਟ मेरा कख भी नहीं होया। हाँ वो इसलिए भैया कि हम ये पीछे जो है ना हम गए थे पीटीवी में क्या हुआ यार आप तो अक्लमंडी अजीब सी गल कर देते। ये पीछे जो हम गए नहीं थे हाँ, पीछे जो है हाँ। पीछे जो है ना हम पीटीवी पे गए थे वहां पे एक मेकअप मैन बहुत बड़े सीनियर मेकअप मैन थे बिल्कुल वो उन्होंने कहा था कि ये जो लाइट्स आप रोज लेते हैं ना लाइट्स स्किन पे बहुत ज्यादा ये भी इफेक्ट करके आपके स्किन का बेड़ा गर्क करती है तो आप ना कोई ऐसी चीज ऊपर लगा के बैठा करें जिससे सन लोशन टाइप सन ब्लॉक सॉरी सन लोशन नहीं सन ब्लॉक या कुछ ऐसा ठीक है जी तो आप उस पर लगा के बैठा करें ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕੌਣ ਹੈ हेलो हाँ जी वासलाम हाँ जी दफ्तर पाए ना हाँ आजा वो आप लगा के बैठे तो मैं जब गया डॉक्टर आरफ हरभजन मान साहब के पास डॉक्टर आरफ मान मान साहब के पास गया उन्होंने कुछ नहीं कहना मैंने बहुत मेरी मशूक ने जी तो मैं भी मोहम्मद साहब तो वो ना ਮਸ਼ੂਕ ਨੇ हाँ मेरी मशूक है वो ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ यार वो नहीं मानते मैं तो मानता हूँ ना। अच्छा तो बात यह है कि उन्होंने ना मुझे कहा कि ये 2 क्रीमें मिक्स करके लगाओ और उन्होंने मेरे मौके भी सारे खत्म कर दिए टीचू करके। ये मौके नहीं होते ये ब्लैक हेड्स होते हैं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ बिग ब्लैक हेड्स ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ने उर्फ मौका। अच्छा क्या आप ये कह ले एक मिनट यार वे तू साफ जै कर भी और देख नहीं रहा भी तू मुकन लगा प्रोग्राम आधे मिनट का रह गया चल साह ले ला चल कर तू कर ले ये सिचुएशंस हैं जो आपके निकले नहीं वो मैंने खत्म करवा दिए। अच्छा हाँ तो उसके बाद उन्होंने 2 क्रीमें कहा के मिक्स करके लगाओ और उन्होंने एक मुझे कैप्सूल दिए उसके ऊपर लिखा था वाइटनिंग। उन्होंने कहा रोज रात को एक खाना है बंद डब्बी थी 15 दिन हो गए वो आज भी बंद ही पड़ी है मुझे याद है क्योंकि पता क्या मैंने सिर्फ 2 क्रीमें लगाई वो भी कभी लगाता उन्होंने कहा था सुबह और रात को लगानी है लेकिन मैं कभी लगा 2 दिन हो गए थे मैंने लगाई नहीं थी तो उससे ही मैं इतना चांद सा रोशन चेहरा हो गया मैंने कहा अगर मैं कैप्सूल शुरू कर दिए फिर तो शहादत शुरू हो जाएगी फिर तो ये ना हो सिर ते ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਪਾਟਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ मैं क्रीम जड़ी ਉਹ कैप्सूल नहीं आज तो आपने लगाई आज तो हैंडसम लग रहे हैं। नहीं मैंने कल अपना टी टाइम देखा उसमें मैंने ना चेहरा देखा कि वो चेहरे में वो मानत लाइट ऐप निजाम कम हुआ था थोड़ा इधर उधर चला गया मेरा सारा तो मैं ग्लो लग रहा था चेहरे में तो मैंने कहा यार ये मैं छोड़नी नहीं चाहिए थी लगानी चाहिए आज फिर मैंने लगाई आप दोबारा। इसे रेगुलर लगाएं ग्लो ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਭਰਾਵਾ ਸਟਿਲਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੰਗ ਸਾੜਦੀ ਆ ਉਹ Stillman ਸਟਿਲਮਨ ਨਹੀਂ ਬਲੀਚ ਤੇ ਆਰਚੀਓ 3-4 ਕਰੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਉੱਤੋਂ ਹਲਕੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਂ ਹੀ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਗੌੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਪਾਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੁਖੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹਥਿਆਨ ਹੀ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਲਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਕਰੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈਂਡਸਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ- अपनी दीवार पे लिखाया हुआ है अंदर वालदैन के साथ गैर मुनासिब रवैया रवा रखा जाता है। ਖੈਰ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਈਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਪਸ ਜਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਵਾਪਸ। हाले तो गई नहीं। ਹਾਲੇ ਤੇ ਆਦਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਲੇ ਤੇ ਹੈਂਡਸਮ ਲੱਗ ਕੀ ਰਹੇ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੁਣਾਇਆ ਗਈ ਜਨਾਨੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਈ ਜਨਾਨੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਂਡਸਮ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੀਰੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਆਣੇ ਹੀਰੋ ਸਿਆਣੀ ਉਹ ਲਾਲਾ ਸਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚ ਵਨ ਦ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵਰਕ ਵਿਦ ਯੂ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ। नहीं उन्होंने मतलब कि किसी कुड़ी नाल काम करो ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅੱਛਾ बतौर हीरोइन ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ। अपाहा जाओ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ अच्छा ਨਹੀਂ आर्टिस्ट नहीं है। ਹਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਰਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਛੋਟਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ 'ਚ बाहर तो नहीं आ रही। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ दीपिका ਦੀਪਿਕਾ। यस ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਓਏ ਨੋ मोस्ट टैलेंटेड। ਯਾਰ ਉਹ ਵਾਹ ਜਾ ਮੋਸਟ ਟੈਲੈਂਟ ਯਾਰ ਉਹ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨੋ ਕਾਦੀ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਡੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਐਡੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਰ परफॉर्मेंस भी होती बड़ी अच्छी उस्ताद जी, है अदाकारी बड़ी ਸਨਾ ਵਰਗੀ ਹੈ ਸਨਾ ਵਰਗੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗੋਸ਼ੇ ਗੋਸ਼ੇ ਟੈਪ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸੁਰਾਹੀ ਜੈਸਾ ਜਿਸਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਗੁਲਾਬ। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਏ ਉਹ ਦਿਲ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਸੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ टिश्यूआं वर्गी। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। सही गल है ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਟਿਸ਼ੂ ਵਰਗੀ ਮਲਮਲ ਹੈ ਉਹ ਲਪੇਟੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪਿਕਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੀਪਿਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਪਿਕਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੁਲਕ ਟੈਬ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਯਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਢੁਕਣ ਮੇਰਾ ਲੱਗੀ। ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫੀਕ ਵਾਈਜ਼ ਸੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕ ਆਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਬਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀਪਿਕਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ 2-3 ਦਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਛੜਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੀਪਿਕਾ ਵੀ ਚੂਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਦੀਪਿਕਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀਪਿਕਾ ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਰਾਖੀ ਸਾਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਵੀ ਬਣੀ ਨਾ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰਾਖੀ ਸਾਵਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਾਖੀ ਸਾਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਬੀਗੋ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅਪ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਪ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਬੜੀ ਪੀਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੱਗਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਖੀ ਸਾਵਨ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਾਂ
ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੀ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਏ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਇੱਕ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਰਟ ਬਈ ਵੱਡੀ ਸੁਭਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋ ਰਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਮੈਨ, ਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਮੈਨ, ਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਅਨਾਰਕਲੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਰੈਡੋ ਚ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ, ਡਿਸਪਰੈਡੋ ਚ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਮਨ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਡੈਮ ਹੈ ਜਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਤੇ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਖਤਮ ਆ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਸਮੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਦ ਮਿਡਲ ਕਿੰਗਡਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨਮੀਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ। ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਾਈ ਉਹਦੇ ਸੋਰੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜੁਨੇਦ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਰੈਡ ਵਾਲਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੇੜੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਭੇਜਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤੇ ਗੇਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਟਾਰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਰੈਡ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਗੇਮ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਪਿਆਰ ਚ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਿਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਇਦਾਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਦੌੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਡਿਸਪਰੈਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ। ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੋਰੇ ਤੇ ਐਕਟਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਂਡ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਾਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਚਾਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਥੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੰਜ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਡ ਵਰਲਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਡਿਸਪਰੈਡੋ ਹੀਰੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਫਰੀਦ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ, ਗੱਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਜਲਾਦ ਤਬੀਅਤ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਲਾਦ ਤਬੀਅਤ, ਐਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਜ ਗਈ, ਰਹਿ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਲੋ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਇੰਜ ਹਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹ ਤੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਐਟਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਓਗੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਵੇਖਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਖਾਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਉਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਦਾ, ਅੰਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਜੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖੀ। ਹਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਆਣਾ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਯਾਦ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਸੇ ਹੀ ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਾਪਾ, ਵਾਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨੋ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਉਧਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੀਰਵੰਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਇਹ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਉਥੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਕੀਮ ਕੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਉਹ ਖੂਜ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਐ ਕਿੱਧਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ। ਚੰਗੀ ਯਾਰ ਕੀ ਫਿਲਮ ਆ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਪੂਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਾਜਪੁੱਤਰ। ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਪੂਤ ਯਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਟ ਭੱਟੀ 'ਚ ਬੱਟ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਨੋ ਸਕੇਪ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਟਰ ਮਾਰ ਹਨਾ। ਆਹੋ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਉਹ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਫਿਲਮ ਆ। ਉਹ ਚੋ ਸੀਨ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਟਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਤ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਗਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਕੀ ਗੋਰੇ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਆ, ਕੱਖ ਚਵਲ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ 2 ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੈਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੂਲੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਕਿੱਥੋਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 8 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਇਧਰੋਂ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਹੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡੰਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਦਾ ਪੈਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਡਰ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਸੀਰੀਅਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀਜ਼। ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ WhatsApp ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਹਨਾ, ਉਹ ਇਸੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਕਾ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਕਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਸ਼ਾਟ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਫਿਲਮ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣ, ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਰੀਆਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ। ਇੰਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੇਰ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਰਾ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਬੇਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਟੱਸੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਟੱਸ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਟੱਸੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਟੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਟੱਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਟੱਸੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਰੋਲ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਲਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ 3 ਆਰਟਿਸਟ ਲਗਾਉਣੇ ਪਾਉਣ, ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 3 ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਚੁਣੋਗੇ? ਮੇਲ ਕੇ ਫੀਮੇਲ? ਮੇਲ ਵਿਦ ਫੀਮੇਲ। ਮੇਲ ਮੈਂ ਚੁਣਾਂਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਪਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਣਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦਿਲ ਵਾਲੇ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦਿਲ ਵਾਲੇ। ਓਏ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਯਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁਣਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਚੁਣਾਂਗਾ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੇ ਕਪਲ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਭਾਈ, ਕਪਲ ਨੂੰ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਪਲ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਚੁਣਾਂਗਾ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਆਰਟਿਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ 3 ਆਰਟਿਸਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੋਟਾ ਕਲਿੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ ਇਹ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਇੱਧਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਈਟ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੈਂਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ। ਅੱਛਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਟਿਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਟਿਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਫੈਸਲ ਰਾਮਨ। ਅਰੇ ਵਾਹ 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 ਸਰ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇੰਤਖਾਬ ਆਪਕਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੈਸਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾ ਖੁਦਾ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮਮੀ ਫੈਸਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂ। ਵਾਹ। ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 80 to 85% ਲੋਕ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ,
ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਫੜ ਲਾ ਕਿ ਪਤਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਸਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ। ਜੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ। ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਕੋਈ 2-3 ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ 2-3 ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਗਰ 10-12 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋ, ਉਸ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਦੇ 12 ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ, 1:30-2 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ 1500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ 1500 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ 1500 ਦੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1000 ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ 1500 ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਵਾਰੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਵਾਰੇ ਸੀ ਜੀ। ਵਕਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ? ਵਕਤ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ 60 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ, ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਐਸਤਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਗਏ, ਤੇ ਐਸ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਸੁਬਾਹ 8 ਤੋਂ 5, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 7:45 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ 7:45 ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਅੱਛਾ 5 ਵਜੇ ਅਗਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ 6:30 ਵਜੇ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਓਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਠੀਕ ਆ। ਐਸਤਾ 95% ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੌਸ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਵਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ 5 ਵਜਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਾ, ਠੀਕ ਆ ਜਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ 8 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, 9 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦਰ ਆ, ਵਕਤ ਦੀ ਵੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਰਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 7:45 ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਦੀ 5:30, ਕਦੀ 6, ਕਦੀ 7 ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪਏਗੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੈਣ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 70% ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 30% ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਚਨ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੇਵ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਕਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਘੰਟਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ, ਤੀਸਰਾ ਆਰਟਿਸਟ चाचा ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਫਰੀਦ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫੇਕ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। हाँ जी अंदर बिल्कुल ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਗੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। टेक्निकल गल ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਵਕਤ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਹਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਦ ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ, 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਹਮ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਐਸਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। 2 4 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਡਜ਼ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਕਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਮਰਹਮ ਆ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਕਤ ਦਵਾਈ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਹਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7:45 ਨਾ, ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਦਾ 7:45 ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ 6:30 ਵਜੇ 6:30 ਵਜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 5 ਵੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ? ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ 5 ਵਜੇ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਆਰਟਿਸਟ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮਿੰਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵਸੀਮ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿ ਵਸੀਮ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ
ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਲੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਲਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਛੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਏਜਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਰੋਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਹੀਰੋਇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ, ਯੂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ, ਵਾਈ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ? ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਟਮ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਹੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਫੈਸਲ ਐਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ 2 ਦਫਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ, ਜੰਪ ਸੀਗਾ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਥੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚ ਵੱਜਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ, ਕੰਨ ਵੱਜੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਤਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਬਾਬਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ। ਆਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਟਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਪੜਿਆ। ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਸ਼ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਾਇਲ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਤਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਮਰੀਸ਼ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪਵਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਸ਼ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਐਸਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੀਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਨੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਂਡ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੈਨੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਟਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਪਟਾ ਪਿਆ ਗੱਲ 'ਚ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਾਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਤਵੱਜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 80 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਾਮੇਡੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿਊ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿਊ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਰ, ਇਹ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 75-80 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਰੀਕ ਜ਼ੇਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੱਜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6-6.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਤਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਣਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਡੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਟ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ ਆਂਡੇ ਕੀ ਭਾਅ ਨੇ? ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ 3 ਆਂਡੇ ਆ। 60 ਦੇ 3? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਮਿੰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੰਡੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅੰਡੇ ਲੈ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਨਾਲ ਕਹਿ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ। ਉਹ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਹੀ ਜਾ ਬਸ, ਤੇ ਵੇਖੀ ਥੱਲੇ ਤੈਨੂੰ 800-900 ਕੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ।
ਤਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ हाँ लेकिन अच्छा वो जिंदा लोग ने जिन्होंने व्यूज होंगे ने, लेकिन गल हो गई कि सर ਬਰੀਕੀ ਮੋਟਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਆ जी सर फर्क ये है कि बुलबुले ड्रामा लिखने वाले राइटर वो भी बहुत अच्छे ने, बुलबुले वाले राइटर ते गुलजार साहब च बहुत फर्क ਫਰਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਹੀ ਗੱਲ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ 35-40 ਸਾਲ ਦੇ। ठीक ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। समझ आ रही गल दी? ਨੋ ਡਾਊਟ गुलजार साहब ते बड़ा फर्क है। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਲਿਖੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? नहीं लिखी होगी किते नहीं 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 गल मैं ये कर रहा कि मैनू नहीं पसंद आ रही गल। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਓ ਵੀ ਫੇਕ ਪਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਓਏ, ਤੂੰ ਆ ਕੀਤਾ ਓ, ਚੱਲੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਓਏ ਆ ਚੁੱਕ ਇੱਥੋਂ, ਆ ਸਿੱਟ ਇੱਥੇ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ 90% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ 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 ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ECG ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਲਾਈ, ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਪਵਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਬਨੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਨੈਣ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਡੀਅנס ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 6.5 ਲੱਖ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ 627 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੀਕੀ ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਂ ਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਾਹ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਸੂਟ 10-20 ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਤਾਈ ਹੋਵੇ? ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ 20 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਚਵਲ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਸਮੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਰਫ, ਬਰੀਕ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਗ ਪੈਰਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਇਮਲੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਸ਼ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਟੂਜੀਜ਼ ਦੇਖੋ, 3 ਸਟੂਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਓਏ ਹੋ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਪਾ ਡਿਸਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਬੂਟ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ? ਪੱਗ ਇੱਕ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਗ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੱਗ ਛੱਡ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਫਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੱਗ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟੋਪੀ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਤੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਚਰ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਤਲਕ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਟੋਪੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਾ ਲਓ,
ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ जाली ਜਾਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ज्यादा है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਸੀਤੇ ਟੋਪੀ ਪਈ ਨਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੀ ਸਿੱਟੋ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਗਈ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਟੋਪੀ ਮੰਗਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ, ਲੋਏ ਟੋਪੀ ਚੁੱਕੋ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? बिल्कुल ਕਿਉਂ? ਕੱਲੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ, ਬਾਪ ਕੋ, ਛੋਟੇ ਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੈਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣਿਆ, ਉਹ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਚਵਲੋ ਫਲਾਣਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ। इस्लाह अच्छी चीज है ਅੱਛਾ लेकिन ਉਸਤਾਦ ਜੀ तरीके ਉਹ नाल। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦਾ role ਇਹ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਹੀਰੋਇਨ ਮੇਰੇ ਲੋ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਰਟ ਤੋਂ ਫਾਰਗ। ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਐਮਸੀ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਲੀਨ ਦੀ ਆਰਟ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤਲੀਨ ਦੀ ਆਰਟਸ 'ਚ हार्ट्स। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਆਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਹੈ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ है नहीं ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੱਜ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, हाँ जी ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਾ ਰਹੇ बड़े ਨੇ गा रहे हैं। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ। ਯਾਨੀ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ- ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਸੁਰ ਲੈਣ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੁਰ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਗਾਏ ਨੇ सही ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਚ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ऐसे करते ना तुम तो बड़ा मजा आना था। हाँ जी कह के दस देने कि ऐसे गाना था, ये ऐसे है। ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਵਾਕਈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਕਲੈਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਸੇ ਕਰਤੇ ਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੁਬਰਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੰਟੈਸਟ। ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ। वाकई ये वाह ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗਾਉਣ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤਹਿਵਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਵਾ ਬੜਾ बिल्कुल ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਇਹ ਵਾ। हाय हाय ਔਰ ਇਹਦੀ ਭਾਈ ਜਾਜ ਕੈਸਰ, ਭਾਈ ਜਾਜ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? आना चाहिए ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਿਓ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਗ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਰਾਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਾਈਦਾ ਬੇਟਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਲਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਫਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਟਰ ਬਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਭਾਈ यार। फरीद खान, हाँ। बात यह है, मदन मोहन साहब कहते हैं, फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया था जो आर्टिस्ट जज्बाती नहीं है, जिस आर्टिस्ट के अंदर जज्बात नहीं है, जज्बात किदा कि एक बिल्ली भी अगर ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਤੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਉਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰੀ, ਯਾਰ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਇਦਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸੁੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ? ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਗਮੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੰਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਵਟੀ ਐਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਬਗੈਰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਫੀਲ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਨੇ? ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਾ ਪੜਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ नहीं फरीद साबरी आमद बड़ी अच्छी है, लाइव बड़ा अच्छा बोलता। एक्टर फरीद साबरी 40% आ, यानी जो मैं भी कोई इन्ना की हाँ जो कर रहा होंगे ना एक्ट तो पता लग रहा होंगे कि थोड़ा थोड़ा फेकनेस आ रही है। लेकिन तू सोच जो तू बिल्कुल नवा आया सी या जो तू मेरे को आया ही नहीं सी, तू समझदा सी कि तू 40% भी एक्टर तो फिर तो इदा हो सकता तू, क्योंकि तेरे अंदर जज्बात है, लेकिन हो सकता तेन थोड़ा जिहा कराया जाए कि फरीद साहब इनू फील करो। वो एक सिंगर से ना सच्ची मुच्ची की गल है, इंडिया ने गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, वो जो डायरैक्ट म्यूजिक डायरैक्टर से चाह रहा सी कि दुख आवे, आवाज़ फीलिंग च दुख आवे, तो नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक गेम की, उन्होंने बाहरों सारी गेम करके तो उन्होंने आके अंदर एक बंदे ने उन्होंने कहा सर जी आपके वालिद साहब की डेथ हो गई। वो बंदा ओए तो हूँ रोन लग पाया, चला परेशान हो गया, तो डायरैक्टर ने पैरी पे आके म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा यार मेरा इतना लाखों रुपया बर्बाद हो जाना, सिर्फ ये एक लाइन कह जाओ बस। उन्हें लाइन कही है तो ओके हो गई। जो लाइन कह ली उस तो बाद उन्होंने माफ़ी मंगी, उन्होंने कहा जी असी सिर्फ तुहाडे कोल एक्सप्रैशन लैण वास्ते तुहानूं असीं एड्डी वड्डा झटका लवाया। वैसे मैनूं ये लॉजिक नहीं समझ आई कि वो किड्डा फिक्का करैक्टर होएगा, जिहदा वालिद फौत होया ते वो लेना कहण दिया ला ओ तेनू मैं चल जावे जाके ओए ओए सुन ओ सुनी ओ तू आ गल कर रहा हां तेन मैं दसदा गल की करते ने फन नूं जिंदगी दिती अपनी। मेरी मां मर गई, मेरी मां दी लाश घर पई सी, मैं थिएटर ते परफॉर्म कर रहा ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਦਮਤ ਆਮ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ओ बस कर ओ लोग फिर आ सकते हैं।
ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਮੌਕਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਓਏ ਬੱਸ ਕਰ। ਹਾਸੇ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਦਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦੱਸ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਈਅਤ ਘਰ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਰੀ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲਾ। ਓਏ ਇਹ ਬੜੀ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਘਰ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਸਾਹਿਬ मुझे बारिश में ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਖਤਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਖਤਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैं नहीं मानता इस चीज़ ਨੂੰ कि मैं बारिश में रोना पसंद करता हूँ ताकि मेरे आंसू कोई ना देखे। मैं नहीं इस चीज़ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ ਕਿ ਘਟਿਆ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੋਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? हाँ मैं जी मैं चाहता हूँ नहीं, मैं आवाम ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋਕਰ ਤੇ ਆਪ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਧੰਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਹਾਂ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਲ ਚਾਰ ਬੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਓਏ ਹੈ ਜਾਨੀ, ਓਏ ਫਲਾਣੇ। ਇਹ ਆਪ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ 95% ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਬਾਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 365 ਟੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲੁਕ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਕਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਸ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁੱਛਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਹਸਨ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੀਪੂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਗੇਮ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। जिनके होंठों पे हंसी, तो किन्नी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले हो। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਤੂੰ ਫਿੱਟ। ਉਹ ਯਾਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੇ ਛਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਲਾ, ਇਸ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਲਦ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਕਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਦੇਖਤੇ ਹੋਤੇ। ਅੱਬੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ठीक है। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले कल और आएंगे, समझ आ रही है। तो वो चेंज ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਵਾ,
ਇਹ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਫਰੀਦ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਐਕਟ ਦੇ ਆਮਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲ? ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਦਾਂ ਪੈਕ ਕਰਾਈਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਰਾਈਦਾ ਜੀ।